సెకండ్ గమ్మత్తున్నారు. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. In the previous class, what we discussed? ఆడు ఇను నేను బాకెట్లో కొడతావు పట్టుకొని అత్త. Previous class, Russian Revolution. Do you know Russian Revolution? Do you know March Revolution? Yes, sir. Do you know October Revolution in Russia? Do you know who is Lenin? Okay. In the previous class, we discussed about the Russian Revolution. Once again, I recall now. Russia is the one of the largest country in the world. During the period of 1917, Russia ruled was a Tsar dynasty. అంటే జార్ అనే వంశాన్ని రష్యా దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు. Who was the during the First World War? Who was the king of? Who was the Tsar of Russia? Can you say? Who was the Tsar of Russia? Russia దేశానికి రాజుగా, Tsar means kingdom, king. ఎవరున్నారు? Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II. Okay. In this period of Tsar Nicholas II, 10,000 women were against the Tsar. They were procession of the Russia capital city, Saint Petersburg. 10,000 women are procession of the Tsar Nicholas against the Tsar Nicholas II. In this scenario, in this situation, the Tsar Nicholas II left away from the Russian country. Okay. This revolution happened in the 1917 March. They wanted to peace. They wanted to peace. Shanti kavali ani. No need to war. They wanted to bread. Okay. So this revolution has happened. This revolution was happened in the 1917. In the month of March, this revolution is also called March Revolution. Okay. After the completion of March Revolution, in this Russian country became the provisional government. In this provisional government also, they wanted to fight. They wanted to war with surrounding countries. So in this situation, the Bolshevik party came to power in September or October 1917 under the leadership of Bolshevik party. This revolution is also known as October Revolution in the Russia. The Vladimir Lenin promised to the people. Which was a promise to the people? Minimum basic commodities. I will give basic commodities. I will give basic need. Okay. And nationalization of banks. So he promised the Russian people. So many peoples to support the Vladimir Lenin, and Bolsheviks also became the power 1917 October
October 1917. This situation is called October Revolution in Russia. In this period, so many reformations, Lenin established or introduced in Russia so many reformations, revolts, reformations. Suppose all the Russian countries come together, one country, USSR, Union of Soviet Socialist Republics, in 1922. After the death of Lenin in 1924, the Stalin emerged as the leader of Communist Party. మొత్తానికైతే లెనిన్ ఇదైన తర్వాత రష్యాలో ఒక మంచి నాయకుడు ఎవరయ్యారంటే స్టాలిన్ వచ్చాడు అన్నమాట. ఈయన కూడా కొన్ని రిఫార్మ్స్, కొన్ని సంస్కరణలు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రష్యాలో. అవి ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. రైజ్ ఆఫ్ స్టాలిన్ అని ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ లెనిన్ ఇన్ 1924, Stalin emerged as the leader of the Communist Party. Over the next decades, అంటే decades means every 10 years, 10 years ని ఒక decade అంటారు, దశాబ్దము అంటారు తెలుగులో. Over the next decades, మరో 10 సంవత్సరాల వరకు, he established his absolute control and put an end to all opposition. He used his undisputed power to build the economy of USSR. USSR began a program of planned economic development with its 5-year plan in 1928. అంటే 1928 నాటికి స్టాలిన్ ఏం చేశాడంటే రష్యా దేశాన్ని ఎకనామికల్ గా బిల్డ్ చేయడానికి, ఎకనామికల్ గా మంచి స్ట్రాంగ్ గా చేయడానికి ఒక ప్లాన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట. ఆ ప్లాన్ ఏమంటారంటే ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్, మొట్టమొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక. ఆ దేశం కోసం ఒక 5 years కోసము ఒక మంచి ప్లాన్ తయారు చేశాడు. అంటే ఇంగ్లీష్ లో అయితే ప్లాన్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ అంటారు. అంటే 5 years కోసం చేశాడు అన్నమాట. 1928 అంటే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా పంచవర్ష ప్రణాళికని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన కంట్రీ ఏది అంటే రష్యా అన్నమాట. ఆ దేశం కోసం ఎకనామిక్ బిల్డ్ కోసం. ఓకేనా? సో ఆయన చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే స్టాలిన్ అన్నమాట. హూ వాజ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ప్లాన్స్, 5-year plans in Russia means 1928 స్టాలిన్. సో ఇది ఒక ట్విన్ పాలసీ అన్నమాట. అందుకోసం ఇక్కడ ఉంది చూడండి, దిస్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాడ్ ట్విన్ పాలసీ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ కలెక్టివైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ 5 years ప్లాన్ లో భాగంగా ఇండస్ట్రియల్ 2 వ్యూహాలు అమలు పరిచారన్నమాట. ట్విన్ పాలసీ అంటే ద్వంద్వ విధానం అమలు పరిచారు దేశంలో. అట్ ద సేమ్ టైం ఇండస్ట్రియలైజేషన్, దేశంలో అనేక దే ఫౌండెడ్ సో మెనీ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ద కంట్రీ, అంటే పెద్ద మొత్తంలో పరిశ్రమలు స్థాపించారు. అట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్లీ దే ఆల్సో ఫాలోడ్ ద కలెక్టివైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అగ్రికల్చర్ లో కలెక్టివైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అనేది ఇది చేశారన్నమాట. అంటే అగ్రికల్చర్ అక్కడ ఎలా చేసేవారంటే కలెక్టివైజేషన్ అగ్రికల్చర్ మీన్స్ ఒక విలేజ్ లో 100 acres ఉందనుకోండి, ఆ 100 acres ఎవరిది వాళ్ళు ఇండివిజువల్ కాదుగా, ఆ విలేజ్ పీపుల్స్ అందరు కూడా ఆ 100 acres లో వర్క్ చేయడము, ఆ 100 acres ని ఏదైతే దిగుబడి వస్తుందో, ఇన్పుట్ వస్తుందో దాన్ని అందరు కూడా షేర్ చేసుకోవడం అన్నమాట. ఇటువంటి సిస్టాన్ని వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. సో దాన్ని కలెక్టివైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటారు. దీనివల్ల రష్యన్ యొక్క ఎకానమీ అనేది చాలా గ్రోత్ అయింది. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అండర్ ద కంట్రీలో గవర్నమెంట్ దృష్టిలో అందరు కూడా ఈక్వల్ స్టేటస్ అనేది ఉంది అన్నమాట. ఎవరికి ఎక్కువ తక్కువ అనేది ఇదేని కాకుండా. అందుకోసమే ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రష్యన్ రెవల్యూషన్ ఆన్ ద వరల్డ్. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రష్యన్ రెవల్యూషన్. సరే, రష్యాలో ఇటువంటి రెవల్యూషన్ జరిగింది, ఒక విప్లవం జరిగింది, దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ప్రపంచం మీద ఎలా పడ్డది అనేది చూద్దాం ఇక్కడ. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రష్యన్ రెవల్యూషన్ ఆన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచం మొత్తంగా రష్యాలో జరిగిన విప్లవము ఎట్లా ఇంపాక్ట్ జరిగింది, వేరే వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రభావితం అయిందంటే చూడండి ఇక్కడ. ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద యుఎస్ఎస్ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ పీపుల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, ఎస్పెషల్లీ those who were committed to the ideals of equality and national liberation. సో పెద్ద మొత్తం రష్యా యొక్క రెవల్యూషన్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అయిన ఐడియల్, ఒక మంచి సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఈక్వాలిటీ,
అంటే సమాజం దృష్టిలో అందరూ సమానంగా ఉండాలి. చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందే, కలెక్టివైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అంటే ఒక విలేజ్ లో 100 ఎకరాలు ఉంటే ఆ 100 ఎకరాలు వాళ్ళు పంట పండించేసి వచ్చిన ఏదైతే ప్రాఫిట్ ఉంటుందో ఆ ప్రాఫిట్ ని విలేజెస్ అందరు కూడా ఈక్వల్ గా దాన్ని షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు అన్నమాట. సో ఇది ఒక మంచి ఒక ఐడియాలజీ అన్నమాట. సో ఇది చాలా మంది దీని వల్ల ఇంపాక్ట్ అయ్యారు. మేము కూడా ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటది అనేది వచ్చింది అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం నేషనల్ లిబరేషన్, అంటే అలా జాతి మీద ఉన్నటువంటి ఒక లిబరేషన్, ఉదారవాదం అనేది కూడా అందరికి నచ్చింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీస్ పీపుల్ సార్, నెక్స్ట్ పేజ్ సార్, 171 పేజ్ నంబర్. These people now became, sir, కొంచెం కింద, now became communists and tried for a communist evolution in their countries. ఇది ఒక రకంగా ఏంటంటే కమ్యూనిజం కిందికి వచ్చేసింది అన్నమాట. ఇటువంటి సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈక్వాలిటీ, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అండర్ ద గవర్నమెంట్. అంటే ప్రభుత్వ దృష్టిలో కానీ ఒక సమాన అవకాశాలు ఉండాలనే విధానము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క విధానాలు అన్నమాట అవి. అందుకోసమే మన ఇండియా వాళ్ళు కూడా ఇటువంటి సిస్టాన్ని మన వాళ్ళు కూడా లైక్ చేశారన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, మెనీ ఇండియన్ లీడర్స్ లైక్ ఎంఎన్ రాయ్, మానవేంద్రనాథ్ రాయ్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అది డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే దాంట్లో ముందు చేసిన ఇది అయింది మన ముందు రష్యా విప్లవం వల్ల వాళ్ళ యొక్క రెవల్యూషన్ వల్ల ఉన్నటువంటి ఈక్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో కమ్యూనిజం అనే ఐడియాలజీని మన ఇండియన్స్ వాళ్ళు కూడా లైక్ చేశారన్నమాట. లైక్డ్ ఆఫ్ రష్యన్ రెవల్యూషన్ పార్టీ ఐడియాలజీ ఇండియన్స్ అంటే ఎవరంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. మన ఇండియా వాళ్ళు ఎక్కువ వీళ్ళ ఆకర్షితులకు కమ్యూనిజం లో కొన్ని విషయాలు నచ్చలేదు. ఆ నచ్చలేదు ఏంటంటే కమ్యూనిస్టులు ఎట్లా ఉంటది అంటే ఒకటే పార్టీ ఉండాలా, మిగతా పార్టీలు ఉండకూడదు అని ఒక సిద్ధాంతం ఉంటది. అందుకోసమే కొన్ని విషయాల్లో మన వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. దే డిడ్ నాట్ అగ్రీ విత్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ లైక్ సెపరేషన్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ పొలిటికల్ పార్టీస్. ఓన్లీ దే వాంట్ కమ్యూనిజం ఎలా ఉంటది అంటే ఒకటే పొలిటికల్ పార్టీ ఉండాలనే సిద్ధాంతం. ప్రజెంట్ ఇన్ చైనాలో చూసినట్టయితే చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉంటది, వేరే పొలిటికల్ పార్టీలు ఉండవు. అంటే అది కూడా ఒక రకంగా నిరంకుశంగా అవుతుందేమో అని చాలా మంది ఫీల్ అయ్యారు. సో మిగతా విషయాల్లో కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు ఈక్వల్ స్టేటస్ ని పాటిస్తారు. అందుకోసమే కొంతమంది మన ఇండియన్స్ కూడా కమ్యూనిజం అనే ఐడియాలజీని లైక్ చేశారు అన్నమాట. ఆ లైక్ చేసిన వ్యక్తులు ఎంఎన్ రాయ్ కానీ, ఠాగూర్ కానీ, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ. ఓకే, నెక్స్ట్ మెనీ పీపుల్ వర్ ఆల్సో వెరిఫైడ్ బై ద violence to suppress opposition, denial of multi-party democracy and freedom in the world. Wrote his famous statistic novel Animal Farm. Highlights ideas of revolution were suffering in USSR. Animal Farm అనే జార్జ్ ఓర్వెల్ అనే వ్యక్తి ఒక వ్యంగ్య అన్నమాట. ఈ రెవల్యూషన్ లో అయితే వాళ్ళు మల్టీ పార్టీ డెమోక్రసీ కానీ, ఫ్రీడమ్ కానీ వాళ్ళు ఏ విధంగా అంచివేస్తారు రష్యాలో అనే గురించి ఆయన ఒక రకం నవల రాస్తాడు అన్నమాట. ఆ నవల రాసిన వ్యక్తి ఎవరంటే జార్జ్ ఓర్వెల్. ఓకే, ఏ నవల రాస్తాడంటే యానిమల్ ఫామ్ అనే నవల రాస్తాడు. సో రష్యన్ రెవల్యూషన్ వర్ సఫరింగ్ అంటే రష్యా రెవల్యూషన్ లో ఓన్లీ వన్ పార్టీ డామినేట్ అయింది. ఆల్ ఆపోజిషన్ పార్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నో వాళ్ళని సప్రెస్ అనగదొక్కడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రష్యన్ రెవల్యూషన్. రష్యన్ రెవల్యూషన్ అంటే రష్యా రెవల్యూషన్ అనేది ప్రపంచానికి ఏం అందించిందంటే ఈక్వాలిటీ అనే వర్డ్ అందించింది, అందరూ సమానంగా ఉండాలని. నేషనల్ లిబరలైజేషన్ అనేది అంటే ఈ యొక్క ఉదార జాతీయవాదం అనేదాన్ని అందరి అంటే కొన్ని విషయాల్లో ప్రజల దృష్టిలో ఏంటంటే అందరికి కూడా ల్యాండ్ కల్పించింది, భూమి ఇచ్చింది, అందరికి కూడా తినడానికి బ్రెడ్, కావాల్సిన వాళ్ళకి కనీస అవసరాలను మినిమం కమోడిటీస్ అనేది అందించగలిగింది. సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్
అనేది సిద్ధాంతాన్ని పాటించింది అన్నమాట. 12 సో ఇది రష్యన్ రెవల్యూషన్. Another subtopic. Let us move to another subtopic. The economic depression 29 to 1939. ఎకనామిక్ డిప్రెషన్, ఎకనామిక్ రిసెషన్ అని కూడా అంటారు. ఎకనామిక్ రిసెషన్ అంటే ఏంటంటే పెద్ద మొత్తంలో ఆర్థిక మాంద్యం, అంటే డబ్బు యొక్క విలువ పడిపోవడము, చాలా మంది ప్రజలు ఆర్థికంగా చిన్నాభిన్నం కావడం, వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి ధరలు. ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ ఏ సంవత్సరంలో జరిగిందంటే 1929లో జరిగింది. దీని ఇంపాక్ట్ ఎప్పటి వరకు ఉంది? 1939 వరకు ఉంది. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ అబౌట్ ద ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ అని అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. ఓకేనా? ద ఎకనామిక్ డిప్రెషన్, తెలుగులో తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యము, ఎందుకు జరిగింది 1929లో చూసినట్టయితే. ద ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ బిగాన్ around the end of 1929 and lasted almost till 1939 when the Second World War started. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైంది. ఎప్పుడు? 1929లో. 1929లో ప్రారంభమైంది. ఆర్థికంగా చాలా కొరత ఏర్పడడం. అది ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు ఉంది? 1939లోనే మనకు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది అన్నమాట. బిగాన్ ద సెకండ్ వరల్డ్ 1939. ఈ దశాబ్దంలో ద ఎకానమీ డిక్లైన్ వరల్డ్ వైడ్. స్టాంప్ కాగానే బికాస్ మనం కూర్చొని వేసుకొని పోదాం అంటున్నా. ప్రైజెస్ ప్రపంచంలో ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ పోయింది. నాకు పోవడైతే పోయి డిమాండ్ ధరలు తగ్గిపోయినాయి. ఎప్పుడైతే ఇదైందో సార్ ఫోన్ చేయండి, క్లాస్ అయ్యేదాకా చేయరాదు. ప్రపంచంలో అనేక పరిశ్రమలు బికాస్ ద డిమాండ్ వాజ్ లో. ప్రతి వస్తువుకు డిమాండ్ లేదు. డిమాండ్ అంటే ఏంది? కొనుగోలు శక్తి అన్నమాట. డిమాండ్ అంటే ఏంది? కొనుగోలు శక్తి. ఒక వస్తువు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా డిమాండ్ అనే పదానికి. సమ్మర్లో కూల్ డ్రింక్స్ ఉంటాయి, అంటే సమ్మర్లో కూల్ డ్రింక్స్ డిమాండ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదే వింటర్ సీజన్లో కూల్ డ్రింక్స్ డిమాండ్ ఏర్పడుతుందా? ఏర్పడదు. అంటే డిమాండ్ అంటే ఒక వస్తువు కొనుగోలు చేయాలని ఒక కోరిక అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ డ్యూరింగ్ ద 1929 పీరియడ్లో చాలా వాటికి డిమాండ్ లేదు. ఏ వస్తువు కూడా డిమాండ్ లేని పరిస్థితి. ఏదైనా వస్తువు ప్రొడక్ట్ చేయాలి అన్నా చాలా మంది భయపడ్డారు. అందుకోసమే ఫ్యాక్టరీస్ వర్ క్లోజ్డ్ బికాస్ ద డిమాండ్ వాజ్ లో. ఆ వస్తువుకు ఎవరు కొనలేకపోతే ఆ వస్తువు యొక్క ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఆ వస్తువు తయారు చేయడానికి ఇష్టపడతారా? ఇష్టపడరు. సో సిన్స్ ద గూడ్స్ వర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ, డిమాండ్ లేదు కాబట్టి ప్రతి వస్తువు కూడా లిమిటెడ్ గా తయారు చేశారన్నమాట. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు అంటే తయారు చేశారు. సో అందువల్ల ద ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్డ్. ఎప్పుడైతే వస్తువుకు డిమాండ్ లేదో కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ క్లోజ్ అయినాయి. కొంతమంది ఏమో కొన్ని వస్తువులే తయారు చేయగలిగారు. ఆ కొన్ని వస్తువులకు ఏమైపోయింది? ద ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్డ్. ఇంక్రీజ్డ్ మీన్స్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏమైందంటే చూడండి, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెన్సివ్ గూడ్స్ పీపుల్స్ పర్చేసింగ్ పవర్ రెడ్యూస్డ్. ఒక వస్తువు, ఆ వస్తువు యొక్క ధర చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అంటే ఒక బ్రెడ్ ప్యాకెట్ తీసుకుందాం, అంటే 20 రూపీస్ ఉన్న బ్రెడ్ ప్యాకెట్ అనేది ఎగ్జాంపుల్గా 200 రూపీస్ అయింది అనుకోండి. అంటే ఈ యొక్క పీపుల్స్కి పర్చేసింగ్ పవర్ ఏమైపోతుంది? తగ్గిపోతుంది. బ్రెడ్ 20 రూపాయలకు వచ్చే బ్రెడ్ 200 రూపీస్ని వాళ్ళు పే చేయాలి అంటే కొంతమంది కొనలేరుగా. సో దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెన్సివ్ గూడ్స్ పీపుల్స్ పర్చేసింగ్ పవర్ రెడ్యూస్, అంటే ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోయింది. సో ద డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ ఫర్దర్ వెంట్ డౌన్. ఆ వస్తువు యొక్క డిమాండ్ కూడా తగ్గిపోయింది. దిస్ సైక్లికల్ ఎఫెక్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇదంతా పరిస్థితి ఒక చక్రం లాగా, ఒక సైక్లికల్ గా ఏర్పడ్డది, ఎఫెక్ట్ అయింది. కాబట్టి పెద్ద మొత్తంలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏర్పడ్డది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఎవరికి కూడా ఉద్యోగాలు దొరుకుతలేవు. ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీ, ఇంతకుముందు ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక 100 వస్తువులు ఉత్పత్తి అయ్యేది, వాళ్ళు ఏం చేస్తే ఇప్పుడు 50నే ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. కాబట్టి సగం ఎంప్లాయ్ని వెళ్ళిపోతుంది.
ఆ 50లో కూడా మళ్ళా ఆ వస్తువు ధర పెరిగిపోయింది కాబట్టి చాలా మంది కొనడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపలేరు. సో దానివల్ల ఉన్న వాళ్ళ యొక్క జాబ్ని కూడా ఏం చేసారు, వదిలిపెట్టేశారు. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ద రియల్ ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గవర్నమెంట్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఆల్సో డిక్లైన్. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది తగ్గిపోయింది. ఇనిషియల్లీ స్టాక్ మార్కెట్ కొలాప్స్డ్ ఇన్ ద యుఎస్ఎస్ఆర్ బట్ వెరీ సూన్ ఇట్ ఎఫెక్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కంట్రీ. అంటే ప్రపంచంలో ఎవ్రీ కంట్రీ కూడా స్టాక్ మార్కెట్ అనేది కొలాప్స్ అయింది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ కి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కరోనా పరిస్థితి. కరోనాలో త్రూఅవుట్ ద కరోనా వాళ్ళు ఏం చేసారు, ఆల్ ద వరల్డ్ కంట్రీస్ ఇంపోజ్డ్ లాక్డౌన్ అనేది ఇంపోజ్ చేశారు. లాక్డౌన్ చేయడం వల్ల ఏమైపోయినాయి, ఆల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ క్లోజ్డ్, అన్ని బంద్ అయిపోయినాయి. ఆల్ కాలేజెస్, ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినాయి. దీనివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిందా తగ్గిందా? ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిందా తగ్గిందా చెప్పండి? లాక్డౌన్ వల్ల తగ్గింది సార్, తగ్గింది. లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ ఎలా అయితే మనకి ఇప్పుడు చాలా ఇంపాక్ట్ అయిందో, అంటే ఎవరి కంట్రీలో ఉన్నటువంటి అంటే జాబ్ సోర్స్ అనేది తగ్గిపోయింది. సో ఇదే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు ఉంది, 1929లో ఉంది. అంటే ఇప్పుడంటే మనకు ఒక కరోనా అనే ఒక కాజ్ చూపిస్తున్నాం, అప్పట్లో కరోనా అనే కాజ్ లేదు. అంటే క్యాజువల్గా అట్లా ఒక సైక్లికల్గా ఒక వస్తువు డిమాండ్ పెరగడము, తగ్గిపోవడము, లో ప్రొడక్ట్ చేయడము, ఓకేనా, వాటి యొక్క ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ కావడము, ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన ప్రైజెస్ ని 20 రూపాయల బ్రెడ్ ప్యాకెట్ ని 200 కావడం వల్ల ప్రజలు ఎవరు కొనలేకపోవడము. సో అట్లా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ కావడం వల్ల స్టాక్ మార్కెట్స్ అని కొలాప్స్ అయింది. యుఎస్ఏ అంటే అమెరికాలో. అందుకోసం అక్కడ పిక్చర్ ఉంది చూడండి, ఆ పిక్చర్ లో ఒకటి ఫిగర్ నంబర్ 12.4 అని ఉంది. ఏ న్యూయార్కర్ ఆఫీసర్ టు సెల్ హిస్ రోడ్స్టర్ ఆఫ్టర్ లాసింగ్ హిస్ మనీ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్. అంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఆయన కొన్ని డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లాస్ కావడం వల్ల ఆయన తన కార్ ని కూడా సెల్ చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు అనమాట. ఎన్నో ఒక డబ్బులు కావాలి నాకు, ఎవరైనా కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని. సో ఇది ఇంపాక్ట్ ఎలా అయిందంటే చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ అమెరికా గ్రేట్ డిప్రెషన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఇన్ అమెరికా యాజ్ మెనీ యాజ్ 25% ఆఫ్ పీపుల్, nearly 33% of people in many other countries were unemployed. అమెరికాలో అయితే 20% మంది అన్ఎంప్లాయిడ్ అయ్యారు, నిరుద్యోగులు అయ్యారు. అదే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అయితే 33% వర్ అన్ఎంప్లాయిడ్, నిరుద్యోగం పెరిగిపోయింది. యాజ్ ఫ్యాక్టరీస్ క్లోజ్ డౌన్ అండ్ ట్రేడ్ డిక్లైన్డ్, పెద్ద మొత్తంలో ఫ్యాక్టరీస్ ని క్లోజ్ చేశారు. ట్రేడ్ బిజినెస్ అనేది డిక్లైన్, నశించిపోయింది. సిటీస్ బికేమ్ సెంటర్స్ ఆఫ్ డిక్లైన్. This led to reduced prices up to 60% for agriculture produce, causing of pauperization of millions of farmers and stopping of cultivation. This was the longest, worst economic decline faced by the modern economy till today. The consequence of this were devastating. There was increasing poverty. అంటే ఇంత పెద్దంలో నష్టపోవడం వల్ల ఎకనామిక్ అగ్రికల్చర్ లో కూడా 60% ఆఫ్ ద ప్రైజెస్ అనేది డౌన్ కావడం వల్ల దెర్ వాజ్ ఇంక్రీజింగ్ పావర్టీ. దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏమైంది, ఇంక్రీజింగ్ పావర్టీ. పావర్టీ అంటే ఏంది, పేదరికం అనేది పెరిగింది. డిజోలేషన్, హోమ్లెస్నెస్, కొంతమందికి హోమ్లెస్నెస్ అనేది, డిజోలేషన్ అనేది జరగడం జరిగింది అంటే కనీస అవసరం పేదరికం కానీ, అదేవిధంగా హోమ్లెస్నెస్ కానీ, కనీస గృహ వసతి దొరకపోవడం కానీ, ఓకేనా, ఒక ఆత్మన్యూనత అనేది, ఒక అభద్రతా భావన అనేది జరిగింది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే ఎకనామిస్ట్ అండ్ పొలిటీషియన్స్ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద కాజెస్ ఆఫ్ దిస్ డిక్లైన్. చాలా మంది ఎవరైతే ఎకనామిస్ట్ ఆర్థికవేత్తలు ఉన్నారో, ఎవరైతే పొలిటీషియన్లు ఉన్నారో, ఎందుకు ఈ విధంగా మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ వచ్చింది, ఎందుకు ఇంత డిక్లైన్ అయిందని వాళ్ళు కొంతమంది ఒక్కొక్కరు ఒక రకమైనటువంటి డిబేట్స్ లో వాళ్ళు డిస్కస్ చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. వేస్ టు గెట్ ఓవర్ ఇట్ అండ్ పాసిబుల్ వేస్ ఆఫ్ ప్రివెంటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హ్యాపెనింగ్ అగైన్. మార్క్సిస్ట్ ఎకనామిక్స్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం. ఎవరైతే మార్క్సిస్ట్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ భావాలు గల ఎవరైతే ఆర్థికవేత్తలు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమంటారంటే
ఇటువంటి క్రైసిస్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే క్యాపిటలిజం అంటారు. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకు ఎకనామిక్ పాలసీస్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఒకటి క్యాపిటలైజేషన్ అని ఉంటుంది, సోషలైజేషన్ ఉంటుంది, మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఉంటుంది. క్యాపిటల్స్ మీన్స్ ఎవరంటే దోస్ హూ ఆర్ ఇన్వెస్టెడ్, ఓకేనా, ప్రైవేటైజేషన్ అన్నమాట. క్యాపిటలిజం అంటే ఏంటంటే దోస్ హూ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ అన్నమాట. అదే సోషలైజేషన్ అంటే ఏంది? సోషలైజేషన్ మీన్స్ దోస్ ఆర్ ఎంకరేజ్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్. రష్యా ఉంది, చైనా ఉంది, అక్కడ ఎక్కువగా స్కూల్స్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఉంటాయి? అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది. దాన్ని సోషలిజం అంటారు. క్యాపిటలిజం అంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతిలో ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తి. క్యాపిటలిజం, సోషలిజం. ఇండియా ఏం చేసిందంటే మిక్స్డ్ ఎకానమీ అని. మిక్స్డ్ అంటే కొన్ని విషయాల్లో ప్రైవేటైజేషన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది, కొన్ని విషయాల్లో గవర్నమెంట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. సో క్యాపిటలిజాన్ని సోషలిజాన్ని మిక్స్ చేసింది కాబట్టి ఇండియా ఫాలోడ్ ద ఎకానమిక్ సిస్టమ్. ఇన్ విచ్ ఎకానమిక్ సిస్టమ్ ఇండియా ఫాలోడ్ మీన్స్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటారు అన్నమాట. సో క్యాపిటలిజం వల్లనే ఇబ్బంది అయిందని కొంతమంది చెప్పారు మార్క్సిస్టులు. దే ఆల్సో థాట్ దట్ ఇట్ కుడ్ బి ప్రివెంట్ బై ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సోషలిజం. సోషలిజం ఎప్పుడైతే పాటిస్తామో ఈ గ్రేట్ డిప్రెషన్ అనేది ఉండదు అని చెప్పారు అన్నమాట. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఎకనామిస్ట్ లైక్ J.M. Keynes argued that the state is responsible to keep argued that during the economic decline, when demand decreases, the state should invest fund and generate employment, which will help people to earn money and demand goods in the markets. This generation of demand through state action will help the economy to revive. అంటే కొంతమంది సలహా ఇచ్చారన్నమాట. జేఎం కీన్స్ లాంటి ఆర్థికవేత్తలు ఈ యొక్క గవర్నమెంట్కి ఏం సలహా ఇచ్చారంటే ఇటువంటి ఎప్పుడైతే ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ వస్తుందో ఆ సమయంలో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా గవర్నమెంటే టేకప్ చేసుకోవాలి ఇటువంటి పరిస్థితిని, ఎంప్లాయ్మెంట్ని కల్పించాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ ని గవర్నమెంటే క్రియేట్ చేయాలి అని వాళ్ళు కొంచెం సజెషన్ చేశారన్న. ఎకనామిక్ రివైవ్ తిరిగి చేయాలి అంటే. సో ఇదే సిస్టమ్ వీళ్ళు ఎప్పుడైతే చెప్పారో ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్, ఇది ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ పేరా, ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్ who became the president of US announced the New Deal, which promised relief to the victims of depression. Victims అంటే బాధితులు, ఓకేనా. రిలీఫ్ టు ద డిప్రెషన్, ఎవరైతే డిప్రెషన్ వల్ల అంటే ఎకనామిక్ ఆర్థిక పరిస్థితి చిన్నాభిన్నం కావడం వాళ్ళకి ఎంతో కొంత రిలీఫ్ ఇవ్వడం అన్నమాట, ఓకేనా. ఆ రిలీఫ్ లో ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ అన్నమాట. ఆ ప్రెసిడెంట్ పేరేం పేరు? ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్. ఆయన పేరేం పేరు? ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్. became the president of US announced the New Deal, which promised the relief to the victims of depression. ఆయన న్యూ డీల్ అంటే కొత్త సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొచ్చాడు. ఆయన సిద్ధాంతం పేరు హూ ప్రపోజ్డ్ ద న్యూ డీల్ థియరీ అంటారు, మీకు ఎగ్జామ్ ఇవ్వచ్చు. ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్ ప్రపోజ్డ్ ద న్యూ డీల్ థియరీ ఆర్ న్యూ డీల్ థియరీ అంటే న్యూ డీల్, ఓకే, న్యూ డీల్ సిద్ధాంతము అంటారు అది. ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ న్యూ డీల్ సిద్ధాంతంలో ఆయన 3 R's ని చేశాడు అన్నమాట. 3 R's. ఒకటో ఫస్ట్ ఆర్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలా, సంస్కరణలు తీసుకురావాలా, అలా కొత్త కొత్త పద్ధతులు కనుక్కోవాలని చెప్తాడు. అండ్ స్టెప్స్ టు ఎన్జూర్ ఎకనామిక్ రికవరీ, ద 3 R's అని చెప్పాను కదా. అంటే ఎకనామిక్ రికవరీ కావడానికి, తిరిగి పుంజుకోవడానికి ఎంతో కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకోవాలంటాడు. బై అండర్టేకింగ్ లార్జ్ పబ్లిక్ వర్క్స్, ఓకే, లార్జ్ పబ్లిక్ వర్క్స్ అంటే ఇక్కడ 3 రకాల ఆర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఒకటి రిలీఫ్ టు ద విక్టిమ్స్, ఫస్ట్ ఆర్. సెకండ్ ఆర్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఓకే. థర్డ్ ఆర్ అంటే రికవరీ బై ద అండర్టేకింగ్ ఆఫ్ లార్జ్ పబ్లిక్ వర్క్స్. దీస్ 3 R's అన్నమాట అండర్ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ న్యూ డీల్ థియరీ. When the war started, state expenditure on armies and armaments suddenly increased. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చింది రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వార్ స్టార్ట్ అయింది రాజ్యానికి కావాల్సిన ఆదాయం, స్టేట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది పెరిగిపోయింది. ఆర్మీస్ అండ్ ఆర్మమెంట్స్,
ఆయుధాల కోసము పెద్ద వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది demand for farm produce. He also introduced the much needed social security system in the US. అందుకోసం ఈయన ఫస్ట్ ఏం చేసిందంటే ఓన్లీ ఆర్మెంట్స్ కే కాకుండా సోషల్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఉండాలి అమెరికాలో. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక భద్రత అనేది ఉండాలి, ప్రొటెక్టివ్ అనేది ఉండాలి. అందుకోసమే ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ లో భాగంగా ఇక్కడ కూడా అడగచ్చు, హూ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఇన్ యుఎస్. అమెరికాలో సోషల్ సెక్యూరిటీ సిస్టాన్ని, సామాజిక భద్రతా పథకాన్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, రూజ్వెల్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అనేది మీకు పెద్ద మొత్తంలో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ పర్మనెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ రిటైర్మెంట్ పెన్షన్స్. ఫస్ట్ సారి మనం ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ అంటాం, అంటే ఎవరైతే పదవి విరమణ చేసిన వాళ్ళకి పెన్షన్స్ ఇవ్వడము, అంటే వాళ్ళకి నెలకు 10,000 5,000 ఎంతో కొంత పెన్షన్ ఇవ్వడం అనేది సోషల్ సెక్యూరిటీ. ఎందుకోసం అంటే ఒక 60 ఇయర్స్ వాళ్ళకు వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. 60 ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఎంతో కొంత ఎకనామికల్ రివైవ్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ సిస్టంలో భాగంగా రిటైర్మెంట్ పెన్షన్స్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది కూడా అమెరికానే అన్నమాట. అండ్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఎవరైతే అంటే వాళ్ళ నిరుద్యోగులు ఎన్ని రోజులు ఉంటారో వాళ్ళకు ఎంతో కొంత ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించాలి. అలాంటి సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఎవరు తీసుకొచ్చారు అంటే అమెరికా. ఇట్ ఆల్సో గేవ్ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ ద హ్యాండిక్యాప్డ్ అండ్ నీడీ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్ వితౌట్ ఫాదర్. ఇంకా వాళ్ళు ఇంకేం చేశారంటే ఎవరైతే హ్యాండిక్యాప్స్ ఉంటారో, ఎవరైతే ఫాదర్స్ కానీ మదర్స్ కానీ లేని పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా మనం సోషల్ సెక్యూరిటీ తీసుకురావాలా అనే సిస్టాన్ని ఫస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది ఎక్కడ, అమెరికా అన్నమాట. అందుకోసమే ఇప్పుడు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కానీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ ఏం చేస్తుంది, వృద్ధాప్య పింఛన్లు ఇస్తుంది, అంటే 60 సంవత్సరాల పైబడి వాళ్ళకి. మరియు ఆసరా పింఛన్స్ ఇస్తుంది, అంటే అది నథింగ్ బట్ ఇన్ తెలంగాణ ఆసరా. ఓకే, సో మరియు ఎవరైతే ఒంటరి మహిళ సింగిల్ ఉమెన్స్ కి పెన్షన్స్ ఇవ్వడము, ఓకే, ఎవరైతే హ్యాండిక్యాప్స్ ఉంటారో ఇక వాళ్ళకి పెన్షన్స్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ ఒక ఐడియాలజీ ఫస్ట్ 1929లో అమెరికా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది అన్నమాట. ఓకేనా, ఎందుకోసం వీళ్ళు పెన్షన్స్ ఇవ్వడం అంటే అదొక సోషల్ సెక్యూరిటీ. అంటే సమాజంలో ఎవరైతే కొద్దిగా డిప్రెషన్లో ఎవరైతే ఉంటారో, ఎవరిలో అయితే ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయడం ఎకనామికల్లీగా అనే సిస్టాన్ని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు. ఇట్ ఆల్సో గేవ్ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్ ఫర్ ద హ్యాండిక్యాప్స్, నీడీ చిల్డ్రన్, ఎవరైతే వికలాంగులు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు సోషల్ సెక్యూరిటీ భాగంలో ఇవ్వడం జరిగింది. It established the framework for the US welfare system. In fact, Great Britain had taken the lead in directions even before the Depression. When the war was still on, these basically consisted of unemployment insurance and old age pension scheme. ఇదే ఎఫెక్ట్ అమెరికా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. అట్ ద సేమ్ టైం గ్రేట్ బ్రిటన్ కూడా ఈ యొక్క వాళ్ళకు ఏం చేసింది, ఈ యొక్క ఓల్డ్ ఏజ్ కానీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ వాళ్ళు కూడా, అంటే ఇంగ్లాండ్ దేశం కూడా వాళ్ళ దేశంలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. అమెరికా చూసి ఇంగ్లాండ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే టువార్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ బ్రిటన్ ఆల్సో అడాప్టెడ్ మెనీ సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ లైక్ unemployment doles, fitness coverage, health scheme, చైల్డ్ కేర్ ఎక్సెట్రా. అంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ సిస్టంలో నిరుద్యోగాన్ని కానీ, ఎవరైతే సిక్ అనారోగ్యానికి గురవుతారో, ఎవరైతే హెల్త్ స్కీమ్స్ కానీ, చైల్డ్ కేర్ స్కీమ్స్ కానీ, ఇవన్నీ స్కీమ్స్ కూడా వాళ్ళు డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఎక్కడైతే ఇదైతే ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఆమోదించారన్నమాట. వాళ్ళు ఎక్కడ, బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ దేశంలో, ఇంగ్లాండ్ దేశంలో. ఇందుకోసము గ్రేట్ డిప్రెషన్ వల్ల ఎవరైతే లాస్ అయ్యారో, ఎవరైతే ఆర్థికంగా క్షీణించిపోయారో వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఊరటనివ్వడానికి కొన్ని స్కీమ్స్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారన్నమాట. సో ఆల్ దిస్ మేడ్ అప్ ద ఐడియా ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్, ఏ స్టేట్ విచ్ ఎన్ష్యూర్ ఏ బేసిక్ మినిమం dignified life for all citizens. It also took care of their most elementary needs అంటే ప్రాథమిక అవసరాలు, నీడ్స్ లైక్ ఫుడ్, హౌసింగ్, హెల్త్, చైల్డ్ ఆర్ ఓల్డ్ ఏజ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ వల్ల ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేసింది,
అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రాథమికంగా అవసరాలు ఏమిటి అంటే మినిమం కమోడిటీస్ ఏమిటి, ఎలిమెంటరీ నీడ్స్ ఏంటి చూసినట్టయితే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫుడ్ కావాలి, ఆహారం కావాలి, హౌసింగ్ కావాలి, ఎంతో కొంత చిన్నపాటి ఇల్లు అది కావాలి, హెల్త్ కావాలి, ఆరోగ్యం బాగుండాలి, చిల్డ్రన్ కేర్ ఉండాలి, ఓల్డ్ ఏజ్ కేర్ వాళ్ళు ఉండాలి, ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎలిమెంటరీ నీడ్స్. ఇవన్నీ కూడా పెద్ద మొత్తంలో వాళ్ళు వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళు సౌకర్యాలు కల్పించాలన్నమాట. సార్ ఒక టూ తర్వాత సార్. The state had taken on the responsibility of providing employment to the able-bodied citizens. In this way, the state tried to reduce the effects of the ups and downs of markets based capitalism. అంటే పెద్ద మొత్తంలో ఈ ఎకానమిక్ అనేది మార్కెట్ లో అప్ డౌన్స్ అనేది ఏర్పడడం జరిగింది. సో ఇది ఏర్పడ్డప్పటికీ కూడా నెక్స్ట్ దీని ఇంపాక్ట్ అనేది జర్మనీ మీద ఎలా జరిగిందో చూద్దాం. సార్ నెక్స్ట్ పేజ్ సార్ 173 పేజ్ నంబర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎకనామిక్ 1 minute ఉంది సార్. 1 minute ఉంది సార్. 1 minute ఉంది సార్. ఓన్లీ లాస్ట్ 1 minute ఉంది. సరే. ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ ఇన్ జర్మనీ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ జరిగినా కానీ జర్మనీ మీద ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ అయింది, ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ వల్ల జర్మనీలో ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ అయిందో చూద్దాం. దీంట్లో ఫస్ట్ పేరా కన్నా సెకండ్ పేరా చూద్దాం. చూడండి. ద జర్మన్ ఎకానమీ వాజ్ ద worst hit by the depression by 1932. Industrial production was reduced 40% of its 1929 level. Workers lost their jobs, were paid reduced wages. More than 6 million people were unemployed. On the street of Germany, you could see men with placards around their necks saying, willing to do any work. Willing to do any work. జర్మనీలో ఎటువంటి పరిస్థితి అయిందంటే 6 million people were unemployed. జర్మన్ దేశంలో 6 లక్షల మంది ప్రజలు అన్ఎంప్లాయ్ అయ్యారు. వాళ్ళు ఏ విధంగా నిరుద్యోగం పెరిగిపోయిందంటే వాళ్ళు మెడలో ప్లకార్డులు కట్టుకున్నారన్నమాట.